تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من منظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلى الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قال بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. فاصر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك لأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين
قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لأمرك إنهم لفي سقرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين صدق الله. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر فاز وآية نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا المشهور في الدارين آمين يا رب العالمين. ثم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال Babu Shadaqatul Fitri. Syukur pada Allah, di hari ini masih kita sehat walafiat, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur pada Allah dengan kesyukuran yang banyak, kita sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, kemudian kita isi dengan nilai-nilai taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat dalam segala hal, taat dalam menjalankan aktivitas-aktivitas menuju kedekatan diri kita kepada Allah, menumbuhkan sikap-sikap takwa kita, menjauhkan sifat-sifat yang bisa menjerumuskan kita untuk jauh dari nilai-nilai dan mendapatkan pahala-pahala puasa kita. Bahwa bersyukur juga kita mampu bisa menghalau segala aktivitas-aktivitas syaitaniyah yang tumbuh di dalam hati kolbu kita, yang setiap saat mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bahwa sejatinya manusia dipengaruhi oleh dua kekuatan. Jika kekuatan syaitaniyah yang tumbuh dalam diri kita, maka perilaku sikap akhlak kita itu seperti akhlak syaitaniyah. Namun apabila kita di dalam hati dan pikiran kita banyak dipengaruhi oleh akhlak malaikat yang cenderung kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sikap muncul sifat, tabiat, akhlak, karakter, memiliki sifat-sifat pengabdian di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan esensi manusia, yaitu mengabdikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari ini tema yang kita angkat adalah masih seputar zakat fitrah. Namun dalam hal ini kita coba gali dengan perspektif daripada Alkitab, kitab Subul Salam fi Syahri Bulughul Maram, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, wa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi sahifati Is'un wa isrin wa mi'atun 129 Sahifah 146. Kita menerima nasihat dari Syekh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amirul Yumna As-Sun'ani. Syekh Sun'ani mengutip tentang bagaimana zakat fitrah itu dalam perspektif ilmu hadis. Dalam hal ini beliau mengawali dengan kalimah babus sadaqatil fitri, bab tentang sedekah fitrah. Qala al-musannif rahimahullah wal muhaddis rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi bid daraini amin ya rabbal alamin. Babu sadaqatul fitri ay al-iftari wa udifat ilaihi li'annahu sababuha kama yadullahu ma fi ba'di riwayat al-Bukhari. Sedekah fitrah ini disandarkan kepada al-iftar, disandarkan kepada hal-hal yang dipakai untuk membatalkan puasa atau berbuka puasa. Oleh karenanya wa'udifat ilaihi li'annahu sababuha kama yadullu lahu ma fi ba'di riwayatil Bukhari. Karena itulah yang menjadi sebab disandarkan pada asbab musyabab untuk bisa membuka puasanya. Yadullu ala ma fi ibadah. Ini banyak sekali yang menyebutkan di dalam riwayat tentang zakat fitrah itu sendiri.
fi ba'di riwayatil Bukhari zakatul fitri min Ramadan. Di dalam riwayat-riwayat yang terdapat di dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari, yang menyebutkan tentang bagaimana membahas tentang zakat fitrah itu sendiri. Terdapat di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waqal muhaddis rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumi darain amin. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, Qurida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempardukan, mewajibkan zakatul fitri, zakat fitrah, so'an min tamrin atau so'an min sa'iri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah itu dengan satu sak kurma dan satu sak daripada sa'ir atau anggur. Alal abdi al-hurri wal-zakari wal-unsa wal-saghiri wal-kabiri minal muslimin, baik itu hamba sahaya atau hamba Allah yang merdeka dari kalangan laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang tua, termasuk dalam kaum muslimin atau orang-orang Islam. Wa amrun biha antu adda qabla khurujin nas ila sholati, muttafaqun alaih. Dan Rasulullah memerintahkannya untuk antu adda qabla khurujin nas, sebelum Rasulullah memerintahkan untuk mengeluarkan daripada zakat fitrah itu qabla khurujin nas, sebelum manusia keluar atau hamba Allah kaum muslimin keluar ila sholati, untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, muttafaqun alaih. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, hadis ini berisi tentang 3 hal. Yang pertama berbicara tentang zakat fitrah sebagai sebuah kewajiban. Kemudian zakat fitrah, ukuran dikeluarkan zakat fitrah dan apa yang dipakai untuk berzakat, dan kepada siapa zakat fitrah itu ditunaikan, dan waktunya yang paling tepat yang sebagai wajib kita mengeluarkannya itu disebutkan di dalam hadis ini. Bahwasannya orang yang mengeluarkan ini mengandung hadis ini mengandung hadis-hadis ahkam, artinya yang tidak boleh dibantah. Hadis-hadis ahkam itu adalah hadis-hadis yang berisi tentang hukum-hukum yang merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu ada hubungannya dengan sama manusia. Jadi yang kita keluarkan adalah satu sak, kemudian jenis yang kita keluarkan yang serupa dengan tamrin, kurma, kemudian serupa dengan anggur, dan yang sejenisnya atau makanan-makanan pokok yang dipakai oleh daerah setempat.
dari sisi kewajiban mengeluarkannya itu adalah sebelum manusia hamba Allah keluar daripada melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini terdapat di dalam kitab riwayat Bukhari atau Sahih Bukhari, dalam kitab hadis yang sangat terkenal yang banyak itu menukil tentang hadis-hadis sahih. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua yang mendukung penjelasan ini adalah wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berkata, Furida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri syu'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu satu syak. Nah, maksudnya apa? Nasabun ala tamyizi au badalun min zakati bayanul laha. Artinya adalah satu sak ini sebagai ukuran, ya, sebagai ukuran daripada zakat-zakat yang dikeluarkan, mana dia min tamrin daripada kurma, atau so'an min syairin atau satu syak daripada syair, anggur, atau yang menjadi makanan pokok daerah setempat, ala abdin wa hurin wa dzakarin wa unsa wa syakiril kabiri minal muslimin. Itu boleh dikeluarkan oleh semua level, yaitu hamba Allah sahaya, kaum muslimin yang sudah merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua. Wa amruha an tuaddi qabla khurujin nas ila shalah. Dan ini juga diperintahkan untuk menunaikannya itu, membayar zakatnya itu, menyampaikan zakat fitrahnya itu qabla khurujin nas ila shalah. Ya, sebelum manusia melaksanakan sholat Idul Fitri. Muttafaqun alaih. Hadis pertama berasal dari Ibnu Umar. Yang kedua berasal dari Ibnu Umar yang ada kaitannya dengan menjelaskan sedikit dalil-dalil yang terdapat di dalamnya. Coba kita kaji ke dalam. Al-hadisu dalilun ala wujubi shadaqatil fitri liqaulihi. Hadis ini menunjukkan bahwa wajibnya sedekah fitrah sebagaimana kata atau kalimat yang mengungkapkan furidah, telah diwajibkan. Fa innahu bima'na alzima wa aujaba, bima'na alzima wa aujaba. Wajib ditunaikan, wajib dilakukan. Bima'na aujaba, jawab, artinya menyampaikan zakat itu. Qala Ishaq berkata, ya wajibatun bil ijtima', bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib menurut kesepakatan sebagian besar para ulama. Wa ka'annahu ma ilma fiha al-khilafu li Dawud wa ba'du Syafi'iyah fa innahum qailuna innaha sunnatun wa ta'awwalu urida bi anna al-murad qadrun wa rada hadha ta'wili bi annahu khilafu zahir. Jamaah sekalian, bahwa Ibnu Ishaq mengatakan adalah wajib
menurut kesepakatan sebagian besar para ulama tentang mengeluarkan zakat fitrah itu. Wa ka'annahu, dan oleh karena ma alima fiha al-khilaf li Dawud wa ba'du Syafi'iyah fa innahum qailuna innaha sunnatun. Di antara yang mengatakan sunnah adalah sebagian besar daripada kalangan Asy-Syafi'iyah, Imam Syafi'i, yang bermazhab Syafi'i. Kemudian ada Daud dengan alasan wa ta'awwalu fi radban al-murad qadran, karena dia berpandangan bahwa mengeluarkannya itu adalah merupakan sesuatu yang berdasarkan ukuran. Ridho ay bimana qadra, kemampuan. Wa mal qawlu bi annaha kanat fardan summa nusyar biz zakati li hadisin Qais bin Sa'd bin Ibadatin wa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ungkapan yang menunjukkan bahwa fardu summa nasaktu biz zakati li hadisin Qais bin Sa'id bin Ibadati amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ungkapan kata-kata fardon di sana adalah dinasakh dengan zakat, diganti dengan zakat, berdasarkan hadis yang berasal dari Qais bin Sa'id bin Ibadah. Amarna Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memerintahkan di sedekatul fitri, yaitu sedekah fitrah itu, qabla an tatanazzaluz zakat, sebelum dikeluarkannya, tentang dipardukannya atau disyariatkannya tentang zakat. Maka di sana kalimatnya adalah sedekatul fitri, ya. Falamma nuzilatiz zakah, ketika dikeluarkan, ketika diturunkan tentang kewajiban zakat itu, zakat fitrah, zakat sedekah fitrah ini disyariatkan dua hijrah, tahun kedua hijrah Rasulullah SAW. Baru setelah itu diwajibkan zakat secara umum, yaitu zakat harta, zakat benda, zakat hasil pertanian dan seterusnya. Nah, maka kalimatnya dulu adalah sedekah fitrah, bukan zakat fitrah, karena untuk sebagai proses pembelajaran, ya. Artinya bertahap di dalam menjalankan syariat-syariat Islam itu ada tahapan-tahapan. Ya, antanazzala zakat falamma nuzilatiz zakat lam ya'muruna wa lam yanhahuna wa nahnu naf'aluhu. Ketika diturunkan tentang zakat, tidak diperintahkan kepada kami, lam yanhahuna, tidak dilarang kepada kami, wa nahnu naf'aluhu, dan kami melakukannya. Para sahabat melakukan daripada mengeluarkan zakat fitrah itu. Bahwa qaulun, maka ini adalah ungkapan selain sahih, li'annal hadisa fihi rawi majhulun walau sulima bi sihhatihi falaysa fihi dalilun 'ala nuskhi, li'anna adamu amrihi lahum bi sadaqatil fitri saniyan la yash'uru bi annaha nasakhtu fa innahu yaqfil amril awal wa la yarfahu adamul amr. Kenapa
ada dulu masih menggunakan istilah sedekah fitrah li'anna adamu amrihi lahum. Iman ada perintah, belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut dengan sedekah fitrah. Kemudian yang kedua, la yash'uru bi annaha nasakhtu. Kemudian yang kedua baru dinasah, diganti istilah sedekah fitrah menjadi zakat fitrah setelah tahun kedua hijrah. Fa innahu yakfil amrul awal wa la yarfa'hu adamul amri. Nah, maka cukuplah diperintahkan ketika diwajibkan zakat, maka zakat disebut juga sebagai zakat fitrah. Wala yarfa'hu adamul amri. Wal hadisu dalilun ala umumi wujubiha. Sedangkan hadis ini menunjukkan tentang umumnya, ya, tentang umumnya kewajiban atas pengeluaran daripada zakat fitrah itu sendiri, alal abidi wal ahrori, atas seorang hamba dan atas al-ahrar, az-zukuru wal inathu sogiran wa kabiran, baik itu yang diperuntukkan kepada hamba sahaya atau yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang tua, wa ghaniyan wa fakiran, pada orang-orang yang kaya maupun orang-orang yang miskin. Jadi zakat fitrah ini diperuntukkan untuk semuanya, baik itu yang orang kaya maupun orang yang fakir. Waqad akhraja Baihaqi fi hadis Abdullah bin Abi Sa'labah atau Sa'labah bin Abdullah marfu'an. Kemudian ini hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi daripada hadis Abdullah berasal dari Ibnu Abi Sa'labah atau Sa'labah bin Abdullah marfu'an, yang tingkat kedudukannya adalah marfu'. Yang disebut dengan marfu' adalah perawinya itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kualitasnya itu tinggi. Kualitas hadisnya itu tinggi, bahwa tentang bagaimana kewajiban daripada zakat fitrah ini. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Umar ini, Sayyidina Umar, adalah termasuk hadis yang marfu. Hadis yang marfu yang memiliki kualitas kesahihan hukumnya itu tinggi, nyambung, ya, nyambung langsung ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada kalimat ad-dusya'an. Timbangannya adalah 1 sak. Timbangan zakat yang dikeluarkan adalah 1 sak. Ya. Dikeluarkan itu 1 sak. Bagaimana kalimatnya? Kata-kata adu so'an min qamhin an kulli insanin, daripada tiap-tiap manusia. Jadi tiap-tiap orang itu diwajibkan 1 sak. Dzikran au unsa au shagiran, baik itu laki-laki maupun perempuan, anak-anak, orang tua, orang kaya, orang miskin, atau mamlukan,
atau penguasa atau yang memilikinya. Ammal ghaniyu annal ghaniyu wa yazkihillahi wa ammal faqiru wa yuruddullahu alaihi aktsaru mimma aqta. Adapun orang kaya di sini adalah fayazkihullah, adalah zakatnya menunaikan kewajibannya kepada Allah. Wa mal fakiru, adapun orang yang fakir itu tujuan daripada mengeluarkan zakat adalah wa yuradullahu alaihi aktsaru mimma aqta. Harapannya Allah akan memberikan keberkahan atas apa yang sudah dikeluarkan. Karena kalau menurut pengertian daripada zakat itu adalah at-tathiru wan nama'u, ya. Karena zakat itu bermakna membersihkan dan berkembang. Jadi az-zakatu ay bimakna an-nama. Di dalam kitab matan i'anatul thalibin bimakna an-nama, karena dari sisi pendekatan makna pada dari kata itu, maka harapannya itu berdasarkan kalimat ini, kalau seorang fakir yang mengeluarkan zakatnya, maka harapannya adalah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas apa yang disampaikan, walaupun dia itu seorang yang fakir. Zakat fitrah ini menunjukkan bahwa umat Islam memiliki sifat peduli yang sangat tinggi terhadap sesama. Bahkan dalam keadaan ketidakmampuan secara ekonomi, secara fasilitas makanan, itu pun memiliki kesempatan untuk peduli terhadap sesama. Adapun ukuran kemampuan ketidakmampuan dia mengeluarkan zakat, maka sejauh mana sekarang tingkat ketidakmampuannya, sampai kalaupun tidak ada sama sekali, maka di sana boleh dia tidak mengeluarkannya. Tapi selama 1 bulan penuh dia wajib untuk mencari itu rizki, sehingga ada yang dia pakai untuk mengeluarkan zakat itu sendiri. Baik, sahabat-sahabat muslim rahimahullah. Kemudian qala al-Munziri fi mukhtasaris sunan. Al-Munzir berkata di dalam kitab Sunan bi isnadihi An-Nu'man bin Rashid la yahtaju bi hadisihi. Ini berasal dari yang disandarkan kepada Nu'man bin Rashid, la yahtaju bi hadisihi, maka tidak termasuk di dalamnya untuk yang ada hubungannya sanadnya menurut pandangan dari hadisnya ini, bahwa kalimat yang tadi itu
untuk fakir dan untuk yang kaya adalah terdapat di dalam hadis Isnad An-Nu'man bin Roshidi la yahtaju bil hadis. Ini didapat di dalam kitab hadis Sunan yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Roshid. Oke. Sahabat muslim rahimahullah. Al-abdu talzimu maulahu inda min qawli innahu lam yamliku. Man yaqulu innahu yamliku talzimuhu. Wa kadzalika az-zawjatu yalzimu zawjuha. Kemudian al-abdu talzimu maulahu, bagaimana dari sisi kewajiban-kewajiban yang mengeluarkan zakat itu, bahkan yang menjadi tanggungan-tanggungannya. Seorang hamba Allah atau hamba sahaya talzimu maulahu, maka dia wajib mengeluarkan zakat anak-anaknya. Indama yaqulu innahu la yamliku, kata-kata orang yang tidak memiliki. Wa yaqulu innahu yamliku talzimuhu. Nah, kalau dia tidak memiliki maka tidak diwajibkan. Itu juga kepada anak-anaknya. Kalau dia punya yang digunakan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri, maka dia wajib mengeluarkannya. Bagaimana dia tidak mampu mengeluarkan, bahkan yang dimakannya pun tidak ada. Kalau yang dimakannya pun itu tidak ada, maka dia itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wa illam yakul lahu ma la lazimat munaffaqahu kama yaqulul jumhur. Kalau tadi kan kalau ada itu maka dia wajib kan. Kalau tidak ada yang dia pakai untuk mengeluarkannya itu. Kalau tidak ada yang dia pakai untuk mengeluarkannya, para jemaah sekalian, fa illam yakul lahu mal lazimat munaffaqahu kama yaqulul jumhur. Kalau tidak ada hartanya, seorang bapak kepada anaknya, walaupun dia sudah dewasa, seorang majikan terhadap hambanya, terhadap pembantu-pembantunya, maka lazimat munaffaqahu, wajib dia memberikan nafkahnya. Artinya menafkahi, artinya memfasilitasi nafkahnya. Bahkan dalam mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Wa qila, dikatakan tazlimul abu mutlaqon. Seorang bapak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah anaknya itu secara mutlak. Ada yang juga mengatakan la tajibu ala al-sugiri aslan li annaha syuri'at tuhratul shaimi minal lugawi warrafasi wa ta'matil lil masakin kama jati. Ada yang mengatakan wajib semua untuk mengeluarkan zakat. Ada yang mengatakan tidak wajib. La tajib ala shogir, untuk anak-anak.
dari sisi dasarnya. Kenapa? Alasannya itu li'annaha syuri'at tuhratul shaimin, untuk membersihkan ibadah-ibadah puasa. Sementara puasa itu adalah baru mulai diwajibkan orang itu untuk puasa ketika umur dewasa sebagai syarat sah. Sedangkan anak-anak itu belum wajib. Itu alasannya. Maka anak-anak ada yang berpendapat anak-anak itu tidak wajib juga dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, ya. Tapi itu sebagian kecil para ulama berpendapat. Kalau dikatakan kila di dalam kitab berarti sebagian kecil para ulama. Kila la tajibu ala shogir aslan, dasarnya. Yanaha syuriat tohratul shaimi, untuk membersihkan ibadah puasa. Min lugawi waropasi, dari kata-kata yang kotor atau dari ungkapan-ungkapan yang tidak bermanfaat. Watok matil masakin, dan memberikan makan kepada orang-orang miskin, kama yati, sebagaimana yang akan disebutkan. Wa ujiba bi annahu kharaja 'alal aghlabi fala yuqamahu tasrihu hadis Ibnu Umar bi ijabiha 'ala as-sughir. Kemudian dijawab, keluar daripada kebiasaan kalimatnya itu, fala yuqawimuhu wa tasrihu hadis Ibnu Umar, tidak ditasrih, tidak dijelaskan hadisnya, tidak dijelaskan tentang bagaimana seorang anak-anak itu tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu. Tasrih hadis Ibnu Umar bijabih ala shaghir, karena dia masih kecil itu tidak disebutkan secara jelas, karena memang kalau berbicara tentang hukum itu harus jelas di sana mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah boleh, ya, untuk mengeluarkan zakat fitrah itu. Tidak secara eksplisit di dalam hadis ini menyebutkan bahwa anak-anak itu tidak wajib. Wa huwa aidan, dan juga dalun ala annahu yajibu sya'an ala kulli insanin, ya. Dan bahwasannya juga hadis ini menunjukkan hujah dalil bahwasanya wajib satu sak mengeluarkan zakat fitrah itu ala kulli insani, pada tiap-tiap manusia, min tamrin, daripada tamrin, wasyairi, kemudian syair, wala khilafun fi zalika kadzalika warada syu'an min zabibin. Dan demikian juga dia seumpama dengan syu'an daripada zabib. Artinya di sini adalah yang dikeluarkan di sini adalah makanan-makanan yang menjadi makanan pokoknya itu. Inilah jemaah sekalian yang yang harus kita ketahui tentang zakat fitrah itu, bahwa untuk anak-anak juga diwajibkan. Kenapa? Sebagai sebuah proses pembelajaran. Nah, inilah jamaah sekalian, sahabat-sahabat muslim dimanapun sahabat berada. Di mama sana, di mama. Mama kayak ngajak panjang kopo. Wa qawluhu fil hadisi minal muslimina la a'immatul hadisi kalamu tawilun fi hadhihi ziyadati
li'annahu lam yattafaqu 'alaiha riwayati hadzal hadis li'annaha ala taqdir. Iya. Kemudian wa qawluhu fil hadisi terdapat di dalam hadis Sahih Muslim, la a'imman al-hadis kalamun tawilun fi hadha ziyadati li'annahu lam yattafaqu 'alaiha liwah fi hadha al-hadis illa annaha ala taqdiri ziyada min adalin fataqabbalu. Sebagian besar pada tokoh-tokoh daripada pakar-pakar hadis dengan penjelasan yang panjang, dengan banyak penambahan hasil ziyadah li'annahu la yattafaqu 'alaiha arwah. Tidak ada kesepakatan para ulama menjelaskan tentang anak-anak itu tidak wajib. Lihal hadis illa annaha ala taqdiri ziyadatin min adlin. Atau di sini tidak menunjukkan ada penambahan apakah dia itu adil atau tidak. Wa yadullu ala al-ishtiratul Islam, ini menunjukkan bahwa persyaratan Islam bi wujubi shadaqatil fitri, tentang kewajiban sedekah fitrah. Ini syarat sah yang dibuat oleh Islam tentang kewajiban daripada zakat fitrah itu. Wa annaha la tajibu 'alal kafiri, kemudian tidak wajib mengeluarkannya zakat fitrah itu kepada orang kafir, an nafsihi wa hadza muttafaqun alaih, untuk membersihkan dirinya, karena yang wajib di sini adalah orang-orang yang sudah Islam, ya, orang-orang Islam. Oke. Kemudian wahal yakhruju hal muslim, yakhruju wahal yakhruju hal muslim, al muslimu an abdihil kafiri, apakah seorang majikan yang mempunyai hamba, mempunyai pembantu atau pesuruh yang kafir, apakah dia wajib mengeluarkannya? Faqala jumhur, sebagian besar para ulama mengatakan bahwa la, tidak wajib. Kalau hamba sahayanya itu yang tinggal di tempatnya itu orang kafir, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Wa qalat Hanafiyah wa ghairuhum, mazhab dari kalangan Hanafi dan selain daripada mereka mengatakan tajibu. Kalau ini bedanya dengan Imam Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi itu wajib mengeluarkannya, walaupun pembantunya itu adalah seorang yang kafir, wajib juga mengeluarkan zakat fitrahnya. Tajibu mustadlina bi hadisin, berdasarkan dalil hadis yang tadi itu. Laisa 'alal muslimi fi abdihi sadaqatan illa sadaqatal fitri. Laisa 'alal muslimin, tiada termasuk orang muslim, fi abdihi, pada hambanya itu sedekah,
kecuali sedekah fitrah. Jadi yang dikecualikan di sini sedekah fitrah ini dalil dari kawan-kawan yang bermazhab Hambali. Wa ujibu bi anna hadisul babil khasul wa khasu yaqudu bihi ala al-ami wa umum qawlihi abdul maksusun bi qawli muslimin. Kemudian dijawab dengan hadis bab khas wal khas, menunjukkan bahwa umum kepada yang umum, khusus kepada yang khusus. Bagaimana kalimatnya abduhu mukhassusun, bahwa kalimat abduhu di sini adalah mengandung kalimat khas, khusus. Biqaulihil muslimina, dengan ungkapan muslimin. Wa amma qawlu at-Tahawiyah, innal muslimina sifatun li mukhrijina la li mukharrij anhum bi anhu ya bahu zahirul hadis bi anhu fihi al-abdu wa qadha saghir wa hum mimma yakhruju anhum wa dalla ala anna sifatul islam la tukhtassu bil mukhrijina wa yuaddihi hadis muslim bil lafzin. Kemudian At-Tahawi mengatakan bahwa muslim itu adalah sifat bagi orang yang mengeluarkan, bukan orang yang mengeluarkannya. Bagi orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan, bukan orang mengeluarkan. La mukhriju anhum, bukan orang yang dia dikeluarkan zakatnya. Bi'abahu zahirul hadis fa innahu al-abdu qadha saghir wa hum mimma yakhruju anhum. Dari seorang bapak yang zuhir, kemudian fa'inna fihil abdu, kemudian pada seorang hambanya, pembantunya atau amah, kaza sogir, seperti yonana, wahum mimman yakhruju anhum, maka itu adalah wajib bagi mereka yang ingin menunaikan zakatnya. Fadalla ala nasib alla anna sifatal islam la tukhtassu bil mukharrajina yadihi hadis muslim bilafzin ala kulli nafsin minal muslimina hurrin au abdin. Kemudian ini menunjukkan bahwa sifat Islam itu tidak dikhususkan kepada orang yang mengeluarkan. Jadi hadis muslim bilafzin ala kulli minal muslimina hurrin au abdin, pada tiap-tiap nafsu jiwa orang muslim, baik merdeka maupun hamba. Wa summa qaluhu wa amarum biha an tuaddi qabla khurujin nas ila shalah. Kemudian dari makna kalimat diperintahkan mengeluarkan zakat itu sebelum manusia, hamba Allah muslim keluar menunaikan sholat. Yadullu ala annal mubadirati biha hiya ma'murum biha. Ini dalil menunjukkan tentang perintah untuk melaksanakannya. Artinya di sini adalah menunaikan zakat fitrah itu sebelum mendirikan daripada sholat Idul Fitri. Ini menunjukkan perintah. Walau akhiruha anis sholati asma wa khurijat an kauniha shadaqatul fitri, shadaqah fitri wa syarat shadaqat yuaddi zalika liqaulihi. Mengeluarkan sedekah fitrah atau syarat sedekah minas sedekah, atau mengeluarkan sedekah daripada sedekah. Mengeluarkan sedekah daripada sedekah sebagaimana ungkapan hadisnya Ibni Adi ad-Darut di Qutni bi isnadid dhaif.
Abnuhum anit tawafi fi hadzal yaum. Maka sampaikanlah daripada waktu tawafnya itu untuk pada hari ini menunaikannya ya. Wa ibn Adi wa Darqutni ay ahadits Ibnu Umar bisnadi dhaif. Sanadnya dhaif. Nafihi Muhammad bin Umar rawaki agniyu al-fuqara an tawaf bin al-ars. Di hadza ayyamul 'id ighna'uhu wa yakunu ifta'uhu shadaqatan awal yaum. Dan dia wajib mengeluarkan zakatnya itu pada awal hari, pada awal-awal hari daripada bulan suci Ramadan. Saya pikir sama sekalian kesimpulan bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah dan berkewajiban mengeluarkan zakatnya, di antaranya seorang bapak terhadap anak istri, seorang bapak terhadap anaknya, seorang suami pada istri-istrinya, kemudian seorang tuan atau majikan terhadap pembantu-pembantunya, itu wajib mengeluarkannya. Dengan catatan pembantunya itu bukan orang kafir. Kalau dia kafir maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, di zakat fitrah ini adalah ibadah yang sangat universal. Bukan dari sisi kemampuannya, tapi dari sini adalah sisi kemaslahatan untuk saling berinteraksi. Saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lain. Berinteraksi antara satu yang lainnya itu berinteraksi antara yang satu dengan yang lain, misalkan seperti seorang yang fakir, yang lebih miskin daripada miskin, fakir ya, tidak memiliki harta benda, kebutuhannya aja tidak cukup, itu diwajibkan juga untuk mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun nanti juga dia dikasih sebagai seorang mustahik dari fitrahnya itu, nanti dikasih juga. Maka inilah yang disebut dengan kolaborasi. Ini yang disebut dengan integrasi antara sesama manusia, saling peduli dalam keadaan lemah pun peduli terhadap sesama. Jadi ini diwajibkan kepada fakir, miskin, orang kaya, laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun orang tua. Nah, level wajib mengeluarkan zakat di sini menurut kitab Subulus Salam di sini adalah di dalam kitab Syarh Bulughul Maram fi Jami' Adillatil Ahkam, adalah sebelum naik melaksanakan sholat sunat muakkad Idul Fitri. Di sanalah wajib, hukum wajibnya mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kan mengeluarkan zakat fitrah itu ada yang waktu wajib, waktu sunnah, waktu makruh ya, bahkan waktu haram. Waktu boleh itu awal tanggal puasa, kemudian waktu bolehnya itu awal puasa sampai pertengahan sampai itu. Kemudian waktu wajib itu sebelum mendirikan sholat Idul Fitri, itu ukuran wajib. Makruh ketika baru turun dari Idul Fitri, itu sudah mulai makruh. Sedangkan haram ya selesai tanggal 1 bulan Syawal itu masuk ke dalam tanggal 2 itu sudah tidak diperbolehkan untuk, bahkan hukumnya itu tidak termasuk zakat fitrah kalau sudah habis waktu pada tanggal 1 daripada bulan Syawal. Nah, inilah zaman sekalian, esensi daripada zakat fitrah itu adalah kepedulian sosial, interaksi sosial, peduli sosial, saling memperhatikan antara yang satu dengan yang lain,
Bahkan dalam keadaan lemah pun kita harus berusaha untuk saling terus memperhatikan, minimal dengan menggunakan doa. Tapi dalam hal ini adalah dengan ibadah nyata, real, ya, dalam bentuk zakat fitrah. Ya, kalau dia Rasulullah menggunakan tamrin, menggunakan kurma, dan menggunakan syair, menggunakan bahan-bahan makanan pokok, anggur, tergantung daerah tempat. Tapi kalau yang paling secara umum adalah zakat fitrah itu digunakan dalam bentuk makanan-makanan pokok yang berlaku di daerah setempat, yang berlaku di suatu negara, yang berlaku di tempat-tempat tertentu, tentu akan berbeda. Di Indonesia ada yang menggunakan beras, ada yang menggunakan sagu, ada yang menggunakan jagung. Maka itulah sebagai hukum kias daripada apa yang telah diperintahkan, apa yang telah ditentukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW di dalam mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah wa hafizakumullah, sahabat-sahabat muslim dimanapun saja berada yang saya cintai, mudah-mudahan ada manfaat. Di sore hari ini kita sedikit bersilaturahim di bulan suci Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita diterima insyaallah subhanahu wa ta'ala, zakat fitrah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tarzuqana biha kamal taufiq wa khair rafiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana bil iman wa zayyinna akhlaqana bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa zakatana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa takbirana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farijta wa la dayna illa qadayta wa la hajatan min hawaijina wal akhirah illa qadayta ya arhamar rahimin. اللهم اكفنا بحلالك من حرمك ومن بفضلك من سواك. اللهم بارك لنا وتقبل منا لمن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس نحن الوطن والسولة المباركة بخير ولطف وعافية. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحبه وترضى من العباد والبلاد إندونيسيا يا كريم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم من شر قلوبنا وذريتنا في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.